जय जगन्नाथ पिला माने वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जार ना रही 3R ट्यूटोरियल रीड रिवाइज एंड रिपीट। तो आज आम गोटे बहुत ही सुंदर विषय विषय आलोचना करिया जाउछु जहाँकि दशम श्रेणी साहित्य बही आसी विषय ना हूँ कौन ना राघवंक लंका यात्रा अनुकूल जहाँ लिखिं कवि सम्राट उपेन्द्र भंज सप्तादश अष्टादश शताब्दी कवि कवि सम्राट उपेन्द्र भंज। तो मुझे सब कहे पिला माने तो जेकोसी विषय पढ़ा पूर्व तार लेखक एवं कवि परिचय निहाती पढ़ा दरकार। तो प्रथम आम कवि परिचय विषय किसी आलोचना करवा। तो देख तो ओडिया साहित्य वरिष्ठ कवित्व पर उपेन्द्र भंज कवि सम्राट भावे कौन परिचित। से सप्तदश शताब्दीर शेष पर्यायर भंजनगर अनति दूर में अवस्थित घुमुसर राजवंश जन्मग्रहण करते। इतिहास पढ़ी घुमुसर वंश विषय। तो ये जो आमर कवि सम्राट उपेन्द्र भंज से घुमुसर राजवंश जन्मग्रहण करते। तो देख उपेन्द्र भंज राम तारक मंत्र जप कर कवित्व लाभ करते। यहाँ आपण मानकर सर्ट क्वेश्चन आसी जापे उपेन्द्र भंज क्यों तारक मंत्र जाप कर क्यों मंत्र जप कर कवित्व लाभ करते। तो उत्तर कौन कर राम तारक मंत्र जप कर कवित्व लाभ करते। आउ तांकर लेखा निहाती किसी तांकर सुंदर सृष्टि बा कालजयी सृष्टि मानू किसी किसी आम मन रखा दरकार निहाती। तो सेगुड़ी मध्य कौन ना कोटि ब्रह्मांड सुंदरी लावण्यवती वैदेहीश विलास रसिक हारावली प्रेम सुधानिधि सुभद्रा परिणय कला कौतुक छांदभूषण आदि काव्य और रस पंचक पढ़ी गीतात्मक अलंकारिक कृति और गीता विधान नामक पद्यात्मक शब्दकोश उपेन्द्र अलंकार मनस्क पांडित्य एवं कवि ख्यातिर कौन कालजयी कृति। तो सी लेखार आपण मैंने पाइपर कौन छंद अलंकार लेखा को टिके बुझा टिके कष्ट कहीं भंज साहित्य गोटे माने स्वतंत्र जिनस लेखा को पढ़ी गले गोटे स्वतंत्र कौन अभिधान रही डिक्शनारी रही। तो ताकू भी आमको टिके जदि मिले तो पढ़ तो सीटा बहुत लाभदायी रही। ओडिया गीति कवितार अपूर्व सृष्टि विवेचित होती। तो राघवंक लंका यात्रा अनुकूल कविंकर क्योंठू आसी मन रख यहाँ भी सर्ट क्वेश्चन क्यों काव्य आसी ना वैद राघवंक लंका यात्रा अनुकूल कविंकर वैदेहीश विलास काव्य 40 छंदरू आनीत। बुझिपार मन रखिए पिला माने सर्ट क्वेश्चन आसीपे आम वैदेहीश विलास केतोटी छंद विशिष्ट रचना एक 52 छंद विशिष्ट रचना। एथिरे प्रत्येक पद ब आद्य वर्ण नियम रचित माने आद्य वर्ण अर्थात यार प्रथम अक्षर सबु गुड़ाकर प्रथम अक्षर प्रत्येक धाड़ीर प्रत्येक अक्षर कौन बरु आरंभ होई थिबो। तो कौन होती घटना टिके जानिबा। तो लंकारे रावण द्वारा अपहृता सीता को उद्धार करने रामचंद्र समुद्र में सेतु बांधिबा बेलर कथा यही कवितार वर्णित। बुझिपाल। तो घटना है कौन ना त्रेतय युग कथा रामचंद्र के त्रेतय युग। तो सेतबेले वनवास पिता आज्ञा मानी वनवास जाइथिले रामचंद्र। तो सेतबेले कौन घटना घटी ना पंचवटी जितेबाला वनवास जीवन यापन करुले जितेबाला सुपर्णखा आसी भेट होता राम लक्ष्मण एवं किछि तांकर कलह जोगु तांकर कौन होता सुपर्णखांकर नाक काटी देइथिले क्रोधरे लक्ष्मण। तापर से जाइए से घटना सब बड़ भाई रावण को कही। तो रावण क्रोधरे आसी माता सीता को अपहरण करी नहीं जाइथिले कुआडे लंकापुर है ना नहीं। तो सेठी जितेबाला हनुमान जाइथिले अनेक वीर गले तो हनुमान जाइकरी कौन जानिक आसिले जे नहीं माता सेठी अशोक बाटी अच्छा रावणर अशोक बाटी अच्छा। तो तांको उद्धार करने ये खबर शुणी सारा पर रामंकर कौन होती मनरे आग्रह जाग्रत होती सीता को जाइकरी उद्धार करिवे। तो से विषय आम आलोचना करवा। सुंदर लेखा सुंदर एवं सरल भाषा टिके लिखिं कि आमर कवि सम्राट उपेन्द्र भंज। तो विषय कविता जेहेतु कविता आम टे आवृत्ति कर पढ़ा सुंदर एवं कौन सांगीतिक शैली रे। शुण पिला माने मु आवृत्ति करुच्ची तो मैंने शुण। बड़िला राघव आशा
ସୀତା ପ୍ରାପତିରେ ବିଚାରିଲେ ସିନ୍ଧୁପତି ଯିବା ପର୍ବତରେ ଯେ ଯିବା ପର୍ବତରେ ବୁଡ଼ି ଗଲା ପକାଇଲେ କପି ଯେତେ ଗିରି ବୁଦୁ ବୁଦୁ ନଦୀ ସେ ଜଳ ଫିଫିକୃତ କରି ଯେ ଫିଫିକୃତ କରି ବିସ୍ମୟୀ ନିଶ୍ୱାସ ତେଜି ବରୁଣ ପ୍ରସନ୍ନେ ବିନାଶନରେ ଶୟନ ସେ ଦର୍ଭ ଶୟନେ ଯେ ସେ ଦର୍ଭ ଶୟନେ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କଣ ହେଇଛି ଘଟଣା ନା ବଳିଲା ରାଘବ ଆଶା। ଦେଖ ବଳିଲା ରାଘବ ଆଶା ସୀତା ପ୍ରାପତିରେ ବିଚାରିଲେ ସିନ୍ଧୁପତି ଯିବା ପର୍ବତରେ ଯେ। ତ କଣ ହେଇଛି ନା ରାଘବଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି। ରାଘବ ବୋଇଲେ କିଏ ନା ରାଘବ ବୋଇଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଯେହେତୁ ରଘୁବଂଶୀ ସିଏ ଥିଲେ ମାନେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ଜେଜଙ୍କର ଅଣଜେଜଙ୍କର ଏମିତି କିଛି କିଛି ପୁରୁଷ ପଛକୁ ଗଲେ ଯିଏ ରାଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କର ବଂଶର ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ରଘୁ। ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ କଣ ଦଶରଥ। ସେମିତି ତାଙ୍କ ପିତା ଏମିତି କିଛି ବହୁତ ପୁରୁଣା ପଛକୁ ଗଲେ ତ ସେଠି ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବଂଶ ଯୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ରଘୁବଂଶ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ରଘୁ ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ରଘୁବଂଶୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରଘୁବଂଶୀ ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାଁ ରାଘବ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ତ ବଳିଲା ରାଘବ ଆଶା ସୀତା ପ୍ରାପତିରେ ବିଚାରିଲେ ସିନ୍ଧୁପତି ଯିବା ପର୍ବତରେ ଯେ। ତ ବିଚାରିଲେ କଣ କଲେ ତ ଯିବା ପାଇଁ ସେଠି ସିନ୍ଧୁ ମାନେ କଣ ସେ ଯେଉଁ ଯା ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ସେ ପଞ୍ଚବଟୀରୁ ଲଙ୍କାପୁରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ମଝିରେ କଣ ପଡୁଥିଲା ଗୋଟେ ବିରାଟ ସମୁଦ୍ର ପଡୁଥିଲା। ତ ତାକୁ କେମିତି ଯିବେ ସେତେବେଳେ ତ ଆଉ ନା ବ୍ରିଜ ଥିଲା ନା କଣ ବୋଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ନା ନୌକା ଥିଲା ବହୁତ ସେନାବାହିନୀ ନେଇକି ଯିବେ କେମିତି ଯିବେ। ତ କଣ କଲେ ନା ବିଚାରିଲେ ସିନ୍ଧୁପତି ଯିବା ପର୍ବତରେ। ତ ସିନ୍ଧୁକୁ କୋଉଥିରେ ପୋତିବେ ନା ପର୍ବତରେ। ଅର୍ଥାତ କଣ ବଡ ବଡ ପାହାଡ ଆଣିଥିବେ ନାଇଁ ପର୍ବତ ଏଠି କାହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି ପର୍ବତର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେଇ ପାହାଡର ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ବା ପଥର। ତ ପଥରରେ ରାମ ନାମ ଲେଖିକିରି ଭସେଇ ଦଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେତୁ ବନ୍ଧ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ତ ସବୁ ବାନର ସେନା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ କଣ ଲାଗି ପଡିଲେ କଣ ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ତ କଣ କଲେ ସେତେବେଳେ ବୁଡି ଗଲା ପକାଇଲେ କପି ଯେତେ ଗିରି ବୁଦ ବୁଦ ନ ଦିଶେ ଜଳ ଫି ଫି କୃତ କରିଛେ। ତ କଣ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପଥର ପକଉଥାନ୍ତି ତ କଣ ହଉଥାଏ ସେଠି ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜଳକୁ ପଥର ପାଣି ଭିତରୁ ଗୋଟେ ପଥର ପକେଇବେ କଣ ହବ ପଥରଟି ବୁଡିଯିବ ନିହାତି ଭାବରେ। ତ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ହଉଥିଲା। ତ ବୁଡି ଗଲା ପକାଇଲେ କପି ଯେତେ ଗିରି ବୁଦ ବୁଦ ନ ଦିଶେ ଜଳ ଫି ଫି କୃତ କରିଛେ। ତ ଯେତେ ପକାଇଲେ କପି ମାନେ କିଏ ଏଠି ବାନର ମାନେ ବାନର ସେନା ତ ଗିରି ମାନେ ପଥର ପାହାଡ। ତ ଯାହା ପକେଇଲେ ସବୁ କଣ ହେଲା ବୁଡି ଯାଉଥିଲା। ବୁଦ 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 ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ ପାଣି ଫୋଟକା ନା ନାଇଁ ପାଣି ଫୋଟକା ପଥର ପକେଇଲେ ଯେହେତୁ ବୁଦ ବୁଦ ହେଇକି ପାଣି ଫୋଟକା ବାହାରେ ନ ଦିଶେ ଜଳ ଫି ଫି କୃତ କରି ଗୋଟେ ଫି ଫି ର କଣ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରି ସେ ପଥର ଗୁଡିକ କଣ ହେଇଯାଉଥିଲା ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ବା ସମୁଦ୍ରର ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ବୁଡି ଯାଉଥିଲା। ତାପରେ କଣ କଲେ ନା ଦେଖ ବିସ୍ମୟୀ ନିଶ୍ୱାସ ତେଜି ବରୁଣ ପ୍ରସନ୍ନେ ବିନାଶନରେ ଶୟନ ସେ ଦର୍ଭ ଶୟନେ ଯେ। ତ କଣ କଲେ ବିସ୍ମୟ ହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଣ ହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ସେଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ନାଇଁ ଗଲେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମେ ଯେତେ ପଥର ପକଉଛୁ ପଥର ସବୁ ବୁଡି ଯାଉଛି আর କଣ କିଛି ସମାଧାନ ନାହିଁ କଣ କରିବା ନା ନାଇଁ ନିହାତି ଭାବେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ବିସ୍ମୟ ନିଶ୍ୱାସ ତେଜି ବରୁଣ ପ୍ରସନ୍ନେ ସେ ଚିନ୍ତା କଣ କଲେ ନା ବିସ୍ମୟ କଣ କଲେ ବିସ୍ମୟ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ଛାଡିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି କଣ ଚିନ୍ତା କରି ମାନେ ଗନ୍ତବ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ କଣ ପହଞ୍ଚିଲେ ନା ମୁଁ ବରୁଣ ଦେବଙ୍କୁ ବରୁଣ ଅର୍ଥାତ ଜଳ ଦେବତାକୁ କଣ କରିବି ପ୍ରସନ୍ନ କରିବି। ବିସ୍ମୟୀ ନିଶ୍ୱାସ ତେଜି ବରୁଣ ପ୍ରସନ୍ନେ ବିନାଶନରେ ଶୟନ ସେ ଦର୍ଭ ଶୟନେ ଯେ। ତ କଣ କଲେ କେମିତି ପ୍ରସନ୍ନ କରିବେ ନା ସେଇଟା ବି ତ ଜାଣିବା ଜିନିଷ। ଦେଖ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଶିଖିବାର ଅଛି।
ସିଏ ଚାହିଁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି କ୍ଷମତା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଶକ୍ତି ଥିଲା ଗୋଟାଏ ତୀର ମାରିକିରି ବି ସେ ସମୁଦ୍ରର ଜଳକୁ କ'ଣ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ପୁରା ମାନେ ମରୁଭୂମିରେ ପରିଣତ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେମିତି କଲେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସେ ତ ସବୁବେଳେ ସେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ପାଳନ କରନ୍ତି। କହିଲେ ନା, ତୁମର ଶକ୍ତି ଥାଉ ମଧ୍ୟ ତ ଶକ୍ତି ଥାଇକି ବି ସେ କ'ଣ କହିଲେ, ବରୁଣ ଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବି, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାର ବା ସାଧନାର ତପସ୍ୟାର ବାଟ ବାଛିଲେ। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତପସ୍ୟାର ବାଟ ବାଛିଲେ। କ'ଣ କଲେ, ବିନାଶନରେ ଶୟନ ସେ ଦର୍ଭ ଶୟନ ଯେ, ତ ବିନାଶନରେ ମାନେ ଆସନ ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଦ୍ୟ, ବିନାଶନ ବିନା ମାନେ ନା, ତ କ'ଣ ଅନାହାରରେ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇ ଖାଦ୍ୟ ନ ପିଇ କ'ଣ କଲେ, ଶୋଇଲେ। ମାନେ ବିନାଶନରେ ଶୟନ ସେ ଦର୍ଭ ଶୟନ ଯେ, କ'ଣ କଲେ, ତପସ୍ୟା କଲେ। କୋଉଠି, କେମିତି, ଦର୍ଭ ଅର୍ଥାତ୍ କୁଶ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସିଏ କ'ଣ ଘାସ, ନା ନାଇଁ, ଘାସ ଉପରେ କ'ଣ କରି ଶୟନ କରି କ'ଣ କଲେ ନା, ବରୁଣ ଦେବକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କଲେ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା, କେତେ ଏତେ ଆ ଭିତରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଘଟଣା ରହିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ମାନେ ଚତୁରତାକୁ ଦେଖ, ସେ କେତେ ଲମ୍ବା ଘଟଣାକୁ କେତେ ଛୋଟିଆ 3 ଧାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ 3 ପଦରେ କ'ଣ କଲେ, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଲେ। ସୁନ୍ଦର କଥା। ତ ଦେଖ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନାଟକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ନାଟକ ମାନେ ଦେଖିଥିବ ତମେ ପିଲାମାନେ, ନାଟକ ଦେଖିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ, ସିନ୍ଟିଏ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ, ଗୋଟେ ସିନ୍ ଚାଲିଥିବ ତାପରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ସିନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ। ତ ଏ ଲେଖାରେ ମଧ୍ୟ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଲେଖାରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଛି, ତ ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ସିନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ବା ଦୃଶ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖିବା ଏବେ କ'ଣ ଘଟୁଛି। ହଉ, ବୁଧେ ଶୁଣ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ 10 ଶିର, ବରଗିଲା ସେ ସୁକ ସାରଣ କରି ଚାରଜେ। ତ କ'ଣ କଲା ଦେଖ, ଏଠି 10 ଶିର, 10ଟି ଶିର ଯାହାର, କିଏ ସିଏ ନା, ମହାକ୍ରୋଧୀ, ମହାପଣ୍ଡିତ, ଆଉ କ'ଣ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ, କିଏ ସିଏ, ରାବଣ। ଦେଖ, ବୁଧେ ଶୁଣ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ 10 ଶିର, ବରଗିଲା ସେ ସୁକ ସାରଣ କରି ଚାରଜେ। ତ କ'ଣ ହେଲା ନା, ବୁଧେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ପଣ୍ଡିତ ମାନେ, ହେ ସାଧୁ ମାନେ ଶୁଣ, କ'ଣ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଶୁଣ। ଏପଟେ ସିନା ରାମ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ସେତୁବନ୍ଧ ତିଆରି କରିକି ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ସେପଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତକାରୀ ରାବଣ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ସେପଟେ ତାଙ୍କର ସୁକ ସାରଣ 2ଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲା ନା, ଦୂତ ସଜେଇକି ପଠେଇଛି କୁଆଡ଼େ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ସେପଟେ ତାଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ, ସେ ତ କୂଟନୀତି ରାଜନୀତିରେ ମାହିର ନା, କିଏ, ରାବଣ। ତ କାହାକୁ ପଠେଇଲା, ବରଗିଲା ସେ ସୁକ ସାରଣ କରି ଚାରଜେ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରି ପଠେଇଲା, ଦୂତ କରିକି ପଠେଇଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯାହା ଦେଖିକି ଆସ ସେଠି କ'ଣ ଘଟଣା ସବୁ ଚାଲିଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ହାତରେ କିଛିଟା ସମ୍ବାଦ ପଠେଇଛି ରାବଣ, ନା ନାଇଁ, ଯାଇକି କହିଦେବାକୁ। ତ କ'ଣ ଆଉ ସମ୍ବାଦ ପଠାଇଛି, ଯାଇକିରି କ'ଣ କହିବ, ବିଭୀଷଣେ କହ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ପିତା ସରି, ବୁଝି ନ ବୁଝି କୋପି ତା ବାଣୀ ପିତା କରି। ତ ଯାଇକି ଯୋଉ ସେତେବେଳେ ଘଟଣା କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ନା, ରାବଣ ବିଭୀଷଣକୁ ତା ରାଜସଭାରୁ ଗୋଇଠା ମାରିକିରି କ'ଣ କରିଥିଲା, ବିଦା କରିଦେଇଥିଲା। କୋଉଠିକି, ସେ ଲଙ୍କାପୁରରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦେଇଥିଲା। ତ ସେତେବେଳେ ବିଭୀଷଣ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶରଣରେ କ'ଣ ରହୁଥିଲେ। ତ ଏଇ କଥାଟା ରାବଣ ଜାଣିଥିଲା, ତ ସୁକ ସାରଣଙ୍କୁ ଦୂତ କରି ପଠେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ କ'ଣ ନା, ଯାଇକି ବିଭୀଷଣକୁ କହିବୁ ନା, ବିଭୀଷଣ ହେଉଛି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ପିତା ସରି, ନା ନାଇଁ, ବିଭୀଷଣ କ'ଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ମାନେ ବଡ଼ ଭାଇ କାହା ସହିତ ସମାନ, ପିତା ସହିତ ସମାନ, ବୁଝି ନ ସୁଝି କୋପି ତା ବାଣୀ ପିତା କରି। ସେ କିଛି ବୁଝିପାରିନଥିଲେ ସେତେବେଳେ, କିଛି ବୁଝି ନ ସୁଝି ତତେ ରାଗିକିରି କ୍ରୋଧରେ ବାଣୀ ପିତା କରି, ମାନେ ଖରାପ କଥା କିଛି କହିଥିଲେ, ଯେଉଁ ମନକୁ ଆଘାତ ଦେଲା ଭଳିଆ କଥା ସବୁ କହିଥିଲେ, ସେ କଥାକୁ ତୁ କ'ଣ ଧରିବୁ। ଏ କଥା କହିକି କାହାକୁ, ସୁକ ସାରଣଙ୍କୁ କହିକିରି ପଠାଇଛନ୍ତି କାହା ନିକଟକୁ ନା, ବିଭୀଷଣ ନିକଟକୁ, ଯିଏକି କୋଉଠି ଥିଲେ ନା, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶରଣରେ ଥିଲେ। ବିଭୂତି କି, ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ, ବିଭୂତି କି ଭୁଞ୍ଜୁଥିଲୁ ବିଭୂତି ଭୂଷଣେ, ବଡ଼ କୁଳେ ଜନମୀ ଶରଣ କି କାମ। ଦେଖ, ବିଭୂତି କି ଭୁଞ୍ଜୁଥିଲୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ନା, ବିଭୂତି କି ଭୁଞ୍ଜୁଥିଲୁ, ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଯେତେ କ'ଣ ମାନେ ସୁବିଧା, ଯେତେ ସବୁ କ'ଣ ସେବା, ଏଇଠି କୋଉଠି ଲଙ୍କାପୁରରେ ତୁ ରହିକି ଯେତେ ସବୁ ମାନେ ଦୁନିଆର ସେତେବେଳେ ଯେତେ ସବୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଜିନିଷ ବିଭୂତି କ'ଣ କରୁଥିଲୁ, ମାନେ ଭୁଞ୍ଜୁଥିଲୁ, ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲୁ। ହେ ମାନେ ବିଭୀଷଣ, ତୁ ଏଠି ଲଙ୍କାପୁରରେ ରହିକି ବିଭୂତି କି ଭୁଞ୍ଜୁଥିଲୁ, ଯେତେ ସବୁ
କ'ଣ ସେବା ଆଉ କ'ଣ ଯେତେ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କ'ଣ ରାଜଗାଦି ଇଏ ସବୁ ରହିଲା ଯେତେ ସବୁ ମାନେ ଗୋଟେ ରାଜା ଯେଭଳି ଭାବେ ବଞ୍ଚେ ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବିଭୂତିକି ଭୁଞ୍ଜୁଥିଲେ। ବିଭୂତି ଭୂଷଣେ ବଡ଼ କୂଳେ ଜନମି ଶରଣ କି କାରଣ କହିଲେ ବଡ଼ କୂଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳ ନା ନାଇଁ ରାବଣ କୂଳ କ'ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାବଣ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରକୃତିର ଥିଲା ସିନା ସେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତ ବଡ଼ କୂଳେ ଜନମି ତୁ ଏତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନମି ବଡ଼ କୂଳରେ ଜନମି ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଜନମି ଶରଣ କି ବଡ଼ କୂଳେ ଜନମି ଶରଣ କି କାରଣ ତୁ ଯାଇକି ସେ ତୁଚ୍ଛ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତୁଚ୍ଛ ବନବାସୀର ଶରଣ ପଶିଛୁ। ଏମିତି ଦେଖ କେତେ କୂଟନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା କାହାର ରାବଣର ଯୋଉ ଶୁକ ସାରଣକୁ ଏଇଭଳିଆ କଥା କହିକିରି ସିଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପଠେଇଛନ୍ତି କିଏ ରାବଣ। ତ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଉ ବାକି ଯାହା ରହିଲା ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ।